Pragnadeepa Learning Center. So what is the standard form of linear equation in two variables? The standard form of linear equation in two variables is plus by plus c is equal to 0. But one thing you have to notice, a and b together cannot be 0 at a time. Okay, only a can be 0 or only b can be 0, but both cannot be 0 at a time. Next, how many solutions does the linear equation in two variables has? Yes, it has infinite solutions. Why it has infinite solutions? Why it has infinite? It represents a straight line on the graph. Since ax plus by plus c is equal to 0, represent straight line. Since it represents straight line, it has infinite solution. So what are the solutions then? All the solutions are nothing but the point on this line, correct? They are the point on those line. So yesterday we learned how to identify a linear equation in two variables. I gave you few homeworks, right? So let's quickly discuss that. What is that? To express in the standard form. Yeah, question? Write the values of A, B, and C. Oh, okay. Here. Second question about third question. Minus 2x plus 3y equals 6. So if you write it in the standard form, it is negative 2x minus 2x plus 3y minus 6 is equal to 0. So A is negative 2, B is positive 3, and C is minus 6, negative 6. Okay, next question. X equals 3y. X equals 3y. So x minus 3y equals 0. So what is A? 1. B minus 3 and C 0. C is 0. Actually C 0 adre, this is one interesting line. Of course it is a straight line, correct? It's a linear equation in two variables, therefore it is a line, and this straight line passes through origin. Okay, it's a straight line pass through origin, that is 0, 0, pass through origin. Origin ಗೊತ್ತಲ್ಲ, x axis y axis where touch ಆಗತ್ತಲ್ಲ, so ಇದನ್ನ graph ಏನಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, okay, or you can draw it and check later if you are interested. Okay, ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. So I just show you how it works. So x minus 3y ಅಂತಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಏನು say the line passes through origin in pass ಆಗ್ತಿದೆ. C0 ಇದ್ರೆ then that line definitely passes through origin. That's the nature. Without drawing a ಹೇಳಿಬಿಡಬಹುದು. Okay, next question. X equals minus 5y. So ಏನಾಗುತ್ತದೆ? 2x plus 5y plus 5y is equal to 0. So A is 2, B is 5, and C is 0. Again note that this is again a straight line pass through 0, 0. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. Okay, so don't neglect. Next, what is the next question? 3x plus 2. 3x plus 2 is equal to 0. So if you want to write it in the standard form, you just write it as 3x plus 0y
plus 2 is equal to 0. Agreed? Because 0 into y is 0. So now you can note that A is 3, B is 0, and C is 2. A is 3, B is 0, and C is 2. See, this is what I said. Understand, for a linear equation in two variables, A and B together cannot be 0. ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು 0 ಆದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ 0 ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೀನ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆತರ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, and in fact observe ಮಾಡಿ, a ಅಥವಾ b ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 0 ಆದ್ರೆ it becomes a linear equation in one variable. correct? Linear equation in one variable. Next, y minus 2 equals 0. y minus 2 is equal to 0. Standard form ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 0x plus y minus 2 is equal to 0. So a is 0, b is 1, c is minus 2. Next, 5 equals 2x. 5 is equal to 2x. 2x. So plus 5 ನ ಸೈಡ್ ಕಳಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿಂಗಾರ ಬರೀಬಹುದು. So minus 2x plus 0y plus 5 is equal to 0. So a minus 2, b 0, c 5. Or students understand, even you can write this as 2x plus 0y minus 5 is equal to 0. Okay, instead of transferring plus 2x to that side, bring minus 5 this side. ಅವಾಗ a 2, b 0, c minus 5. So that's it. Change ಆಯ್ತು, but graph will not change. Okay, the nature of the solution also will not change. For example, ಈ value of x ಏನು? 5/2 ನ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 5/2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 5/2. That is ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು? ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾನ? ಬೇಕು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಇದೇನಾ ಅಂತ. ABC ಹುಡುಕಾಗಿದ್ಯಾ? ಅಷ್ಟೇನಾ ಇದ್ದಿದ್ದ? ಇದೆರಡು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ? x is equal to 3y. b ತಪ್ಪಿದೆ, c ತಪ್ಪಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. a ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾಕೆ y ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? See here, minus 2x plus 3y is equal to 6. Coefficient of x ಏನು? minus 2, a. Coefficient of y ಏನು? 3. Constant term c ಏನು? minus 6. Next problem, x is equal to 3y plus 3y, ಆ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ minus 3y ಆಗುತ್ತೆ. So a is 1, b is minus 3, y coefficient. So c ಇಲ್ಲ, therefore c is 0. c is 0. Next, 2x is equal to minus 5y. Minus 5y ಆ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ plus 5y. So 2x plus 5y is equal to 0. X coefficient is 2, y coefficient is 5. Constant c is 0. ABC ಲಿ ಎಲ್ಲೋ xy ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ABC ಲಿ ಎಲ್ಲೋ xy ಬರಬಾರ್ದು. x ಅಂದ್ರೆ coefficient of x is a, coefficient of y is b. a ನ x ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ, b ನ y ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Similarly, 3x plus 2 is equal to 0 ಇದ್ರೆ 3x plus 0y plus 2 is equal to 0. So x coefficient is 3, y coefficient is 0, and constant term is 2. Next, y minus 2 is equal to 0 andre you can write it as 0x plus y. Yak 0x, so 0 into x is 0. So nothing affects the given problem. So a is 0, b is 1, c is minus 2. Similarly, idu hange agutte. So this was the homework. ಸುಮ್ಮನೆ x ಗೆ a x ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಸಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ.
What is the standard form? ax plus by plus c is equal to 0. ಈಗ ನೋಡಿ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 0, b ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1. ಒಂದ್ಸಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಎರಡ್ ಸಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಪದೇ ಪದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನಲ್ಲ. b is 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ c ಜಾಗದಲ್ಲಿ -2. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು, ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೆಳಗಡೆ ax plus by plus c is equal to 0 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, b ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, c ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಓದಬೇಕು. a is nothing but the coefficient of x. Coefficient of x ಅಂದಾಗ will be write x. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಇದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3x squared minus 4x plus 3 ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x is -4. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x square is 3. 3x ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಾವು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸಿ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಸೆಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನೋ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ 4 pens, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್? 4 pencils. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. Now they have given a story, we will write the equation, but solution ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ see the question students. ಏನಿದೆ question? Write the linear equation to variables which represent the situations. ಅದೇ following. ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ಓದೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಓದ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಹೇಳಿ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ನೋಟ್ಬುಕ್. ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ the cost of pen. ಇಲ್ಲಿ 2 items you are taking from the book, stationery shop, correct? ಒಂದೇನೋ ನೋಟ್ಬುಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪೆನ್. ಸಿ, ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಟ್ಬುಕ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪೆನ್ ನ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೋ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ನೋಟ್ಬುಕ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು. So what we will do, we will take, let the cost of 1 notebook be rupees X. You are telling a unit, right? Next is the cost of 1 pen be rupees ವೈ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ನೋಟ್ಬುಕ್. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ನೋಟ್ಬುಕ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ? ಮನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ನೋಟ್ಬುಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಕ್ಸ್. ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ, 2 ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇನಾ? 1 ಬುಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಪೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಈಗ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್, ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ? 2 ಪೆನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್. ಬಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ given the cost of 1 notebook is twice the cost of 1 pen. Did you understand? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x minus 2y is equal to 0. ಅವರು ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ತಾನೆ?
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬಾ ಇರತ್ತೆ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಲೇಬೇಕಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂಶಲಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈಗ ಯಾಕೆ ಸಂಡೇನೆ ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಮಂಡೇನೂ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಬೇರೆ ದಿನನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಡೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಡೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ 13. Wait, 10 students of class 9. Okay. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ? 10. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 10 students. 10 students. What they are studying? 9th standard ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಯ್ತಾ? 9 ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ the 10 students be in class 1, let the 10 students be in LKG, or let them be in pre-KG. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, If the number of girls is 4 more than the number of boys. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Boys ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ number number of of girls more girls be y. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಸಾರಿ 10. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ಅವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ another sentence they have given? If the number of girls is 4 more than the number of boys. If the number of girls also, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. If the number of girls, ಯಾಕೆ y ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Because we have assumed that the number of girls is 5. If the number of girls is 4 more than the number of boys. Did you understand? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 4 more ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 4 times ಅಲ್ಲ, ಅದು 4 ಜಾಸ್ತಿ. Okay, so understand that this is called as 4 more than. Twice ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೋತಿದ್ರೆ? Twice ಅಂದ್ರೆ 2. 2x. 2x. Thrice ಅಂತಿದ್ರೆ 3x. 4 times ಅಂತಿದ್ರೆ 4x. 4x. 4 more than ಅಂದ್ರೆ 4 plus 4 less than ಅಂದ್ರೆ 4 minus 4 minus x, x minus 4. x minus 4 minus x. 4 minus x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 4 more than ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಟೈಮ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅಡಿಷನ್. 4 more than. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಎರಡೂ ಬರೀಬೇಕು. 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ? Can we go to the next question? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 10th ಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? The difference between two numbers is 26. The difference between two numbers ಅಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Let the 2 numbers be x and y. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? The difference. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ 2 ನಂಬರ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? 26 ಸಿಗತ್ತೆ.
and one number is 3 times the other. One number is ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು one number x, one number is 3 times the other. Did you understand? So ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x minus 3y is equal to 0. ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? X minus y minus. Actually, or find those two numbers ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. Sir, one of the difference between 26. Sir, difference between two numbers. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ದೋಸ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ತಾನೆ. So the difference. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಯಾವ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೋದ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3y. ಸೊ 3y ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. 3y minus y 2y. So 2y minus 26 is equal to 0. So 2y is equal to 26. So y is equal to 13. y 13 ತಾನೆ. So y 13 ಆದ್ರೆ 3 13s ಎಷ್ಟು? 39. So x ಏನು? 39. ಹಂಗಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 39, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 13. 39 ಗೂ 13 ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? 26 ತಾನೆ. 39 minus 13 is 26 ಬಂತಾ? 13 3s ಮಾಡಿದ್ರೆ 39 ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ, ರೈಟ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಜಲ್ ತರ ತಗೋಬಹುದು. ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕೊಡ, ಹಿಂಗ್ ಬಂತ, ಇನ್ನೆರಡು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋ, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್? ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಬರಬೇಕು, ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಧ್ಯ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆ ತರ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು. The difference between two numbers is 26 and x minus 31, 3y is equal to 26 and x minus 3y. Other number is 3 times that. x y two different numbers. So x equals to ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಅದು ನಿಮ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.